अच्छा जी, वो देश अपना जड़ा जी। पंडोरी बीबी वो जितांदा। हाय 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 क्या क्या बातां कीतियां। मेरा जेड़ा दिल है उत्थे जी, सिर्फ जिस्म थोड़े कोल है जी। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। मेरा दिल जड़ा ना दिल पंडोरी बीबी आ और जिस्म मेरा इत्थे आ। हर रोज़ मैं ना जी पंडोरी चक्कर ला लेना रोज़ रोज़ चक्कर ला लेंगे। और रात में सुते पे तकरीबन। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा, गुम गए करां दे बार नी, आटे दियां कोई चिड़ियां नूं आखो, उड़ के ही आ जो एक बार नी। लै जी तुहानू पिंड ते लभ लोगे अपना किथे घर? ला 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 मैं तो घर के दस दिया, मैनू तो अपने घर के रोशनदाना का पता बाले गिन के दस दूंगा इन्ने बाले सी इन्ने छतीस सी। तो यह पिंड की पोजिशन है जी, है जी लोकेलिटी है जी, हर चीज़ मैंने पता जी। पैरां दियां तलियां दे उत्ते पिंडां दे नक्शे तां उकरे पए ने। चलो छोड़ो, जो पीछे हो चुका गलतियां सौ तो भी होनियां, गलतियां सातों भी होइयां, लेकिन आओ हुण असीं ना एक हो जाइए। टुट गईयां वंगां दे टुकड़े पए ने, ए धूड़ां दी कलगी नूं मत्थे ते ला के ला देवां सिर वाला पार नी। है भी किते कोई गड़बड़ हो जाती होवे भी वो? नहीं, ऐसी भरावां नाल वध रहिंदे हुंदे सी। अच्छा जी। हिंदू जेह्ड़े सी ना, हिंदू गो गैर कौम है जी, गैर मुसलमान। हाँ जी। अगे जाके पता नहीं अल्लाह ताला ने उन्हें की सलूक करना, हाँ जी। लेकिन यह है कि वो ना कारोबार के लिहाज ना, अखलाक के लिहाज ना, जुबान शीरी हैं बहुत ऐसी उन्होंने दावत जाते होंगे सी और साढ़े आते होंगे सी। बड़ा अच्छा सलूक। उड़ के ही आ जो एक बार नी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ते नां की तुहाडा? मेरा नाम है जी हाजी मोहम्मद सलीम, रिटायर्ड हेडमास्टर, किहड़े स्कूल तो? गवर्नमेंट कैसन माडा हाई स्कूल बोले चुकी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ते अब्बा जी तुहाडे दा की नां? अब्बा जी चौधरी फजलुद्दीन, फजलदीन। वो भी टीचर रह चुके हैं। ते बरादरी किहड़ी तुहाडी? जट बरादरी, किहड़े जट? पनसोते। पंसोते। वाह जी वाह। ते ये दसो उम्र हुण तुहाडी किन्नी हो गई है? मेरी उम्र 86 साल की, 86। 86 साल। जी जनाब। ते जदों होई है पार्टीशन उदों दा मतलब 15-16 साल सी। मैं उस वक्त 9वीं पढ़ता सी जनाब। किहड़े स्कूल पढ़दे सो? इस्लामिया हाई स्कूल बसी दौलत खां। बसी दौलत खां। हाँ जी। ये हुशियारपुर च पैंदा? जी हाँ, हुशियारपुर। उत्थे 14 बसियां सन ना पिंड? हाँ नहीं, वो बसी दौलत खां दी सी, दूसरी बसियां का मैनूं नहीं पता। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 14 ਬੱਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਹਾਂ। ਬਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ। ਬਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। जी जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ? नहीं, साडा पिंड सी पंडोरी बीबी। ਹਾਂਜੀ। पंडोरी बीबी तो बसी दौलत खां जिहड़ा सी ना जी, और ज़्यादा 2 मील के फासले से। ਅੱਛਾ ਜੀ। जी जनाब। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? पंडोरी बीबी। ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ। हाँ जी। ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਸੀ? हाँ, बसी दौलत खां। ਬਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ। इस तो पहले मैं पढ़ता सी राजपुर पाइयां, ਹੂੰ। जी उस 7वीं पास की सी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उसके बाद मैं इत्थे आ गया जी। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ? वो पाए है सी
ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੱਸਿਆ? ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ, ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਡੋਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਕਮਾਲਦੀਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਲਾਵ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੱਸੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਬਖਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ 3 ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ 18 ਲੜਕੇ। 18? ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅब्बास। ਹਾਂਜੀ। अब्बास, अशरफ और हसन। ठीक है, बस इन्ने नाम याद। अच्छा, वो इस्लामिया ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ इस्लामिया हाई स्कूल बसी दौलत खां। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? हाँ, तकरीबन मुसलमान ही थी। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? तकरीबन जी। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪੰਸੋਤਿਆਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੰਸੋਤਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਰਾਵਲ। ਔਰ ਰੌਲ ਸਾਡੇ ਰੌਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜੱਟ ਸੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਵਲ ਸੀ, ਰੌਲ ਜੀ। ਬਸ 2 ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੇ ਹੀ 20-25 ਘਰ। ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ। ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਉਦੋਂ 20-25 ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਸੀ 3 ਜੀ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਮਸਜਿਦ? ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਜ਼ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਲੋਨੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਬਰਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 2 ਭਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਖੁਰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਰ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦੇ ਸਨ, ਛੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੰਨੇ ਗੋਜਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ 316 ਸੋਨੇ ਚਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਟਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਬੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਲਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਲਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ? ਸਾਡੇ ਤਲਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, 4 ਘਰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਸੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ? ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛਿੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਛਿੰਝ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 4 ਛਿੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮੀਆਂ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ 4 ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਲਾਹੀ, ਢੋਲਣਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੇ? ਵੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਵਸੀਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹਰਮੋਇਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ? ਹਰਮੋਇਆ, ਫਲਾਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਢੋਲਣਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਦਰ। ਹਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਦ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਾਰੀ ਦੀ। ਬਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰਚੂਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਾਣੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪੈਲੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ 2 ਖੂਹ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ? ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੀ ਛੋਟਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਪੈੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ 45। 45? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਈ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ? ਬੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਲਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਸੋਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਘਰ 20-25 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਗੋ ਗੈਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੀਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜੀ ਐਸੀ ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਂ ਦਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਕੌੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਕੌੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਈਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਫਰਕਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ? ਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾ, ਗਊ ਗਾਏ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੰਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਵੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ 47 ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਐਟ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਾ ਜੀ 39 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 39 ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਲੋਚ ਸੀ, ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਠੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਪੰਡੋਰੀ 39 ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਜੀ। 39 ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਹਾਂ 39 ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 3-3, 4-4 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਣਾ ਫੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਰੋਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 2-2.5 ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਂਗਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਸਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਸਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਫਲਾਈ, ਢੋਲੋਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮੋਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਪੰਡੋਰੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 39 ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਲੋਚੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ? ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਸਰਾਲਾ, उसके बाद ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ उसके बाद ਅਸੀਂ ਚੂੜਾੜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਚੂੜਾੜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਘੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਘੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਕਰੀਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਕਰੀਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਘੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਹੋਈ। ਬਕਰਾ ਈਦ ਉੱਥੇ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ
3-4 साल तो इसी तरह रहे। बाद में अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ लिया, फिर हालात सुधर गए हाँ जी, आस्ता आस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बेहतरी आ गई। हूँ तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है, बहुत रहम करम है, बहुत हद तो ज़्यादा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? पहले असीं बैठे थे जी, गुन्ना गोजरा है जी, ਹਾਂਜੀ ਝੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਨਾ ਗੋਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਰਚੀ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ 7 ਨਾ 7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ 8 ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ 6 ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ? ਫੀ ਫਰਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਏ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 7 ਖੇਤ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਫॉर एग्जांपल, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 9 ਖੇਤ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 7 ਲਾਦ ਦੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਧਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਖੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਆ ਕਾਸ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀਧੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆ, ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਏ ਕੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ? ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਦਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਡੀਸੀ ਲੱਗੀ ਜਲੰਧਰ, ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 24ਵੀਂ ਸਕੇਲ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਂਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਖਾਬ ਜੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ? ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇੰਨੇ ਬਾਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਸ ਦਮਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਆਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 72 ਸਾਲ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ 72 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ? ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਦਾ।
ਉਹ ਕਤਲਗਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹਾਂ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਧਰ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਇਲਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਹਾਂਜੀ ਮਸਲਨ ਮਸਲਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਨੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ, ਬਾਰਡਰ ਵੱਜੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ 2 ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ठीक है जी। ऐसे टुकड़े हो गए, मशरक़ पार साथ तो अलग हो गया, वो बांग्लादेश बन गया, वो सारे दुश्मन बन गए। मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो गया। होया कि नहीं होया जी? हो गया कि नहीं? तो की फायदा होया जी? की हासिल किया है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੌਤਨ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 35-36 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ? ਐਸੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਜੀ। ਮੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਮਸਤੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਬੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਪੰਡੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 70 ਵਰਿਆਂ 72 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿਣ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਦਵਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਨਕਾਣੇ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਣ ਤੇ। ਲਓ ਉਹ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।